దేవుని సన్నిధికి, జీవిత దేవుని కీర్తించ, ప్రాణప్రియుని ప్రార్థించ, జీవిత దేవుని కీర్తించ, ప్రాణప్రియుని ప్రార్థించ. రండి ఈ శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి, రండి ఈ శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ సోమవారం ఉదయకాల సమయంలో ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో సంతోషముతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం అడిగి కోరుకున్న కుటుంబాల కోసము మనము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. For the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and the family. For the safe delivery of Padma, Mass offered by R. Rajeshwari. For the extension of Donald Trump, second term in US presidency and victory in the elections, Mass offered by Komma Reddy, Anthony Reddy. For God's blessings and protection upon the family members, Mass offered by Gade, Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed soul of Solomon Reddy, Mass offered by Balsho Reddy. For the departed soul of Annamma, Mass offered by Balsho Reddy. For the departed soul of Yalamachelli Nagaratnam, Mass offered by Marneni Chinnaravu and Vijaya Rani. For expansion of the abroad rosary group and for the fulfillment of God's vision of raising intercessors, Mass offered by Sister Banu. For the good future of Varun and Varsha and to grow in the Lord, Mass offered by Prasanna Kumar. For the good marriage proposal to Swapna and God's blessings upon the family, Mass offered by Swapna and family. For God's blessings and protection, deliverance from all evil bondages of Narmada, Mass offered by Kanaka. For God's blessings upon Madhukar, for a good job and for the good health to Nirmala, fulfillment of God's will in the life of Kanaka, Mass offered by Nirmala. For God's blessings for the good education, bright future of Divya Tej, Mass offered by Nirmala and family. For the peace and unity in the family of Kumari Simon, Rajeshwari, Shambhasavarao, and a brighter future of the children, Mass offered by the members of the family. For the deliverance and the healing of Vishwaja, good health of Usha and her baby, Mass offered by Savitri. For the good health and the healing of Lord Reddy, Mass offered by the members of the family. For the brighter future of the children and to get a good job, Mass offered by Shashikala. For God's blessings upon vocation of the Sister Mary Caroline, Mass offered by Vimala. For the good marriage proposals to Kusuma and good health for Sasi, Mass offered by Shashi. For God's blessings upon the family and for the breakthrough of the financial problems, Mass offered by Mary Karuna. For the good health, the healing of Sudiksha and for the peace in the family of Manasa, Mass offered by Vani Slavaraj. For God's blessings and anointing offered by G. Rajeshwari. For the good job and the gift of children to Isaac and Malleshwari. For the good health, the healing and salvation of Modilis Shyam Prasad, Mass offered by Saujanya. For God's blessings upon the family and the brighter future of the children, Mass offered by Deepika and Joseph. For the good health of Justin Antau and the peace in the family, Mass offered by Usha Narmala. For the financial breakthrough and the salvation upon the family, Mass offered by baby Shamili. For the gift of children to son Sharat Chandra and the spiritual growth of the family, Mass offered by Silla Nirmala. For God's blessings and protection upon the family, Mass offered by Clementa. For the brighter future of the children, God's blessings upon the family, Mass offered by Kalpana. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో
కోవిడ్-19 వల్ల సీరియస్గా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయి ఉన్న ఎలంగోవెన్ అండ్ హిస్ వైఫ్ సుశీల, ఈ పరిశుద్ధ బలిలో వారిని గుర్తుంచుకొని మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే అల్లం లూర్దు రెడ్డి వారి కుటుంబాన్ని ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని దేవుడు వారి ప్రార్థనలు ఆలగించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ప్రియబిడ్డలారా, 2000 మధ్యస్థ ప్రార్థన కుటుంబాలు నడిపిస్తున్న మా కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, గ్రూపు అడ్మిన్స్ ఉన్నారు, గ్రూపు లీడర్స్ ఉన్నారు. దేవుడు వారికి జ్ఞానం ఇచ్చి నడిపించాలని, వారిని వారి కుటుంబాన్ని గొప్పగా కాచి కాపాడి సంరక్షించమని మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య విజయవంతంగా జరిపించడానికి మాకు సహాయం అందిస్తూ ఉన్న మా టీం మెంబర్స్ అందరినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మన పరిశుద్ధ బలిని అర్పించబోతున్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఒకరోజు ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను, మీ అందరి ప్రార్థనల కోరికలను అన్నీ మనసులో తలంచుకుని మన భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందామా. ఈ సోమవారము ఉదయము ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి దేవుడు మనకి ఇంకొక అవకాశాన్ని కలిగించి ఉన్నాడు. మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలోని పరిశుద్ధ బలి పూజలో కానుకగా అర్పించి రక్షకుని రాక కోసం మరింత దగ్గరగా చేరిన మనలని మన నిరీక్షణ పరిపూర్ణమగినట్లు దేవుడు మనల్ని, మన కుటుంబాలను, నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించమని పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం కోరుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, మీ అందరికీ చాలా సుపరిచితమైన ఒక దేవుని యొక్క వాక్కు. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని మన కోసము ఆయన ప్రసాదించాడు. ఇప్పుడు ఆ వాక్యం ఏమంటుందంటే, యేసు క్రీస్తు మనుష్యావతారము దేవుని యొక్క ప్రేమకు నిదర్శనము అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రేమ యొక్క వాస్తవమైన అర్థం తీసుకోవటం కాదు, పెట్టటం, ఇవ్వటం, గివింగ్ అని అంటారు. అందుకే మనుషులని తన పోలికలో సృష్టించిన దేవుడు బైబిల్లో వారిని పిలుస్తున్న మాట ఏంటంటే, నా బిడ్డ, నా బిడ్డలు, నా కుమార్తె, నా కుమారుడు, నా పుత్రి పుత్రికలు. ఇలాంటి తండ్రికి పిల్లలకి మధ్యలోటువంటి ఒక మంచి ప్రేమ సంబంధాన్ని దేవునికి మనకు మధ్యలో ఉన్న సంబంధంతో పోలిస్తూ ఉంది బిడ్డలారా. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ధ్యానిస్తున్న అంశం ఏంటంటే, అంత ప్రేమతో తండ్రి తన కుమారుని ఒక బహుమానంగా మనకిచ్చినప్పుడు, ఆ కుమారుని రాకకై ఎదురు చూస్తూ నిరీక్షణతో ఉన్న మనం ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాం. ఆగమన కాలం 1వ వారం అయిపోయింది, 2వ వారం అయిపోయింది, 3వ అయిపోయింది, మనం 4వ వారములో ఉన్నాం. ఇంకా 3 రోజులే క్రిస్మస్. ప్రియబిడ్డలారా, 1 నిమిషం 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి నిశ్శబ్దంగా మీ జీవితాన్ని, మాటలను, క్రియలను అన్నిటిని ఒకసారి పరిశీలించుకుందాం. కేవలం క్రిస్మస్ కోసం మాత్రం కాదు, ఆయన 2వ రాక ఎప్పుడు జరిగినా, ఎప్పుడు వచ్చినా సిద్ధపడి ఉండేలాగున
వివేకవతులైన కన్యల ద్వారా సిద్ధంగా ఉండటానికి, నమ్మదగిన సేవకుడిలాగా సిద్ధంగా ఉండటానికి, ఆ పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం మాకు దయచేయండి. మాకు సహాయం చేయు ఆత్మను మాకు దయచేయండి ప్రభువా అని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపబలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను దోషములను కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదుము. ప్రేమామయులకు ఓ సర్వేశ్వర, మీ ప్రజల ప్రార్థనలను దయతో ఆలగింపుడు. మేము మీ ఏకైక కుమారుని మనుష్యావతారమును గురించి ఆనందించుచు, లోకాంత్యమున ఆయన తన పూర్ణ మహిమ ప్రతాపముతో వచ్చినప్పుడు శాశ్వత జీవన భాగ్యమును పొందగలుగునట్లు మీ వరమును మాకు దయచేయండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము పునీత పౌలు గారు కొలసలికి రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 15వ వచనము నుండి 20వ వచనం వరకు. క్రీస్తు అదృశ్యుడై ఉన్న దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష రూపము, ఆయన సమస్త సృష్టిలో తొలితో జన్మించిన పుత్రుడు. ఏలైనా దేవుడు ఆయన ద్వారా పరలోక భూలోకములందు కంటికి కనిపించని అన్ని వస్తువులను, ఆధ్యాత్మిక శక్తులను, ప్రభువులను, పాలికులను, సింహాసనములను, అధికారులను కూడా సృజించును. దేవుడు సమస్త విశ్వమును ఆయన ద్వారా ఆయన కొరకు సృష్టించును. ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు. ఆయనయే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు. ఆయన తన శరీరమైన శ్రీసభ శిరస్సు. సమస్తమునకు ఆయనయే ప్రథముడగుటకు ఆయన ఆది అయి ఉండి మృతుల్లో నుండి లేచుటలో ప్రథమపుత్రుడు. దేవుని సొంత నిర్ణయమును అనుసరించియే ఈ కుమారునిలో దేవుని సంపూర్ణ స్వభావము మూర్తిభవించినది. ఈ కుమారుని ద్వారా సమస్త ప్రపంచమును తిరిగి తనతో సమాధానపరచుటకు దేవుడు నిశ్చయించును. పరలోక భూలోకములందలి సమస్త వస్తువులను ఆయన తన కుమారుని శిలువ బలి ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొనెను. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నామమున మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము. నీ నామమున మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా
ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం పరిశుద్ధ వచనాలు 16 నుండి 21 వరకు. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ప్రసాదించెను. ఆయనను విశ్వసించు ప్రతి వాడును నాశనము చెందక నిత్య జీవమును పొందుటకై అట్లు చేసెను. దేవుడు తన కుమారుని లోకమును రక్షించుటకు పంపెనే కానీ దానిని ఖండించుటకు పంపలేదు. ఆయనను విశ్వసించువారు ఖండింపబడడు, విశ్వసింపని వాడు ఖండింపబడియే ఉన్నాడు. ఏలైనా దేవుని ఏకైక కుమారుని నామమున అతడు విశ్వసించుటలేదు. ఆ తీర్పు ఏమనా, లోకమున వెలుగు అవతరించినది, కానీ మనుషులు దుష్క్రియలు చేయుచు వెలుగు కంటే చీకటినే ఎక్కువగా ప్రేమించిరి. దుష్క్రియలు చేయు ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును. అతడు తన దుష్క్రియలు బయలుపడకుండానట్లు వెలుగును సమీపింపడు. కానీ సద్వర్తనుడు తన కార్యములు దేవుని చిత్తానుసారముగా చేయబడనని ప్రకటించుటకు వెలుగును సమీపించును అని సమాధానమిచ్చాను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని మనం ఆలకించబోతున్నాం. ఒక నిమిషం శ్రమలు ఉంచి నాతో కలిసి ప్రార్థనలో ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ సోమవారం దేవుని యొక్క రక్షణ సందేశాన్ని ఆలగించబోతున్న మీ బిడ్డలకి జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, శ్రద్ధతో వాక్యాన్ని ఆలగించటానికి, నీ రాక కోసం సిద్ధపడటానికి, ప్రాపంచిక ఆసక్తుల నుండి, శారీరక బలహీనతల నుండి మమ్మల్ని విడిపించి నీపైననే మా శ్రద్ధను కేంద్రీకరించేలాగున, నీపై ఆధారపడేలాగున, మీకు తగిన కుమార్తెలుగా, కుమారులుగా, పుత్రీపుత్రులుగా జీవించేలాగున మమ్మల్ని నీ ఆత్మతో నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డల శరీర, మనస్సు, ఆత్మలు మీ స్వాధీనంలో తీసుకోండి. ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డల జీవితములో, కుటుంబములో 30, 60, 100 ఈ వాక్యం ఫలించునుగాక. హల్లెలూయా. 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 సకల దూతలారా, పునీతులారా, అతిదూతలారా మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియు తల్లి, మీ ప్రసన్నత మాకు అనుగ్రహించమ్మా. మాతో ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ కుమారుని దగ్గరికి మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేతాందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భాబలముకు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన దైనందిన జీవితములో బహుమానాలు ఇవ్వటం, బహుమానాలు తీసుకోవటము సర్వసాధారణమైన ఒక పని. మరి ముఖ్యంగా ఈ క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సమయము దగ్గరికి వస్తూ ఉండగా అందరు షాపింగ్ల మీద షాపింగ్లు, ఇల్లు శుభ్రం చేయటంలో, అలంకారము చేయటంలో, కేకులు కొనాలి, కేకులు ఇవ్వాలి, కొత్త బట్టలు కొనాలి. ప్రియపిల్లరా, ఇటువంటి గిఫ్ట్స్ మీద, కొనటం మీద, షాపింగ్ మీద అందరి మనస్సు లగ్నమై ఉంది అన్నమాట.
ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతున్నాం. ఒక వ్యక్తికి మీరు ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఏమేమి అంశాలను మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ వ్యక్తి కోసం ఒక గిఫ్ట్ కొంటారు? ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి. నెంబర్ 1 ఏంటంటే, ఆ వ్యక్తికి నీతో ఉన్న సంబంధము, లేదా నీకు ఆ వ్యక్తితో ఉన్న సంబంధము ఒక గిఫ్ట్ నిర్ణయించినప్పుడు చాలా చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక అంశంగా మనం తీసుకుంటాం. రెండవదిగా, ఆ ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఆ వ్యక్తికి ఏమైనా ఉపకారానికి వస్తుందా, పనికి వస్తుందా, ఈ గిఫ్ట్ వ్యక్తి తీసుకుని ఏం చేస్తారు అనేటువంటి కొన్ని సంకల్పములు మన మనస్సులో ఉంటాయి. మూడోది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, దాని యొక్క విలువ, దాని యొక్క కీమత్ అంటారు హిందీలో. ఈ వ్యక్తికి ఎంత విలువైన గిఫ్ట్ కొనాలి, మీ దగ్గర ఉన్న ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి, ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి ప్రియబిడ్డలారా, నీవు ఏ గిఫ్ట్ కొనాలో అని నిర్ణయించుకుంటావు. సాధారణంగా ఈ 3 అంశాలు ఒక బహుమానం ఇవ్వటానికి, ఒక గిఫ్ట్ కొనటానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనం చూస్తూ, ఒక గిఫ్ట్ కొంటాం, ఆ వ్యక్తికి తీసుకుపోయి మనం ఇస్తాం. లేదా ఆ వ్యక్తి మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ గిఫ్ట్ ఆ వ్యక్తికి సంతోషముతో మనము ఇస్తామన్నమాట. ఇది గిఫ్ట్ ఇస్తున్న వ్యక్తి ప్రేమకి నిదర్శనం. గిఫ్ట్ తీసుకుంటున్న వ్యక్తి కూడా ఆ ప్రేమను అనుభవిస్తూ పొందుకుంటూ ఉంటారు ప్రియబిడ్డలారా. ఇది సాధారణంగా మన జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక సంఘటన, ఒక పని మనమందరము చేస్తూ ఉంటాం. పరిస్థితిని బట్టి, సమయాన్ని బట్టి, కాలమును బట్టి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అయితే ఆగమన కాలం 4వ వారములో మనం ఉన్నాం. క్రిస్మస్ పండుగకి కేవలం ఇంకా 3 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. తండ్రి దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుని లోకానికి పంపేయటానికి మూల కారణము ఈనాడు నేను చదివిన సువిశేష పట్టణములో మనం ఆల్రెడీ విని ఉన్నాం. ఏంటి? యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనములో, దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని మనకు ప్రసాదించెను. దేనికి? లోకము కుమారుని వలన ఖండించబడటానికి కాదు, కానీ లోకమును ఆ కుమారుని ద్వారా రక్షించటానికి ఆయన మన కోసం పంపెను అని పరిశుద్ధ గ్రంథములో చక్కగా ఉంది. ఇది మనం అందరం ధ్యానిస్తూ ఉంటాం, ఇది మనం అందరం వింటూ ఉంటాం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇక్కడ మానవులకి దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు, బుద్ధి ఉంది, మనకు మన తలంపులు ఉన్నాయి, ఆలోచనలు ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. ఇది మానవ బుద్ధి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. కానీ వాక్యం ఏమంటుందంటే, దేవుడు సర్వజ్ఞాని, దేవుడు అనంత జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవాడు. దేవుని యొక్క సర్వ జ్ఞానములో, దేవుని యొక్క అనంతమైన జ్ఞానములో మనిషికి ఏ గిఫ్ట్ ఇస్తే అది బాగుంది, ఏ గిఫ్ట్ నీకు నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అని దేవుడే నిర్ణయించుకుని ప్రియబిడ్డలారా మనకి ఒక గిఫ్ట్ పంపించాడు. ఆ గిఫ్ట్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు మనుష్యావతారం ఎత్తి ఒక మనిషిలాగా, నీలాగా నాలాగా పుట్టాలని దేవుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ప్రియబిడ్డలారా,
ఇక్కడ ఒకవేళ మీకు కొన్ని సందేహాలు మనసులో ఉండవచ్చు. ఎందుకండి? ఉదాహరణ చెప్తా. ఒక వ్యక్తి అప్పుల బాధలో ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ఎంత గిఫ్ట్ ఇచ్చినా మనస్సులో ఏ ఆలోచన ఉంటుంది? ఈ గిఫ్ట్కి బదులుగా నాకు కొద్దిగా డబ్బులు ఇస్తే బాగుండేది కదా, ఈ బట్టలు గిట్టలు ఈ తిండి సామాన్లు నేనేం చెయ్యాలి, నాకెప్పుడేం కావాలి, నా ప్రాబ్లం అప్పులే, ఈ గిఫ్ట్ సామాన్లన్నీ నాకెందుకు, కొద్దిగా డబ్బులు ఇచ్చి ఉంటే బాగుంటుంది కదా, నేను అప్పుల బాధలో ఉన్నానే అని అనుకుంటాడు. ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతున్నట్లారా, ఈ లోకములో మనుషుల సమస్యలు ఏంటి, మనుషుల ప్రాబ్లం ఏంటి, మనిషిని పక్కన పెట్టండి, నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే నేను మీ ముందు ఒక లిస్ట్ తీసుకొస్తాను అనుకుంటున్నాను. నెంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, మనుషుల సమస్యలు ఏంటంటే చాలామంది ఈ 2020 సంవత్సరంలో అప్పుల సమస్యలో ఉన్నారు. డబ్బు లేదు, ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోయాయి. ఎందుకు? గత 10 నెలలుగా పని ఏమీ లేదు, ఉద్యోగం లేదు, డబ్బులు వచ్చేది, ఉన్న డబ్బుని తిని కూర్చుంటున్నారు. ఇది మనుషులకు ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ప్రియులారా, చాలామందికి ఉద్యోగాలు పోయాయి, ఉద్యోగం లేదు, నిరుద్యోగులుగా ఎంతో మంది ఉన్నారు. చదివి డిగ్రీలు సంపాదించుకొని ఈ కాగితాలను సంఘలో పెట్టి ఇంటర్వ్యూల మీద ఇంటర్వ్యూ, ఆఫీసుల మీద ఆఫీసులు, అప్లికేషన్ మీద అప్లికేషన్స్ పెట్టి ఉద్యోగం దొరకాలని ఎంతో మంది తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఉద్యోగం లేదు అనేది, నిరుద్యోగులు ఎక్కువగా ఉన్నారు అనేది ప్రియులారా మనకు ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లమే. 3వది ప్రియులారా, అనీతి అక్రమములు పండి పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ లోకములో. ఇప్పుడు మన భారతదేశం నీతి న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది, కానీ ప్రశ్న ఒకటి ప్రియులారా, ఎంతమందికి నిజంగా న్యాయం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎంతమందికి నిజంగా నీతి ప్రకారము తీర్పు విధించబడుతూ ఉంటుంది అని ప్రశ్నిస్తే ప్రియులారా, అనీతి అక్రమములు పండి పెరుగుతూ ఉన్నాయి. భారతదేశము లోక కరప్షన్ లిస్టులో 3వ ప్లేసులో ఉందంట భారతదేశం. అంటే మోస్ట్ కరప్టెడ్ కంట్రీస్లో 3 అంట భారతదేశం. అనగా నీతి న్యాయ వ్యవస్థ సరిగా మనకి లేదు. ఇక 4వది ప్రియబిడ్డలారా, రాజకీయ పరిస్థితి చూడు, పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ చూడు. ఏ పార్టీ వచ్చినా, ఏ రాజకీయ నాయకుడు వచ్చినా ప్రియబిడ్డలారా సమస్యలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, కానీ మనుషులకు ఏమైనా సమస్యలు తగ్గిపోతూ ఉన్నాయా? తగ్గిపోవట్లేదు. 4వదిగా ఆరోగ్య వ్యవస్థ ప్రాబ్లంలో ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, కరోనా మహమ్మారి వచ్చి 1 సంవత్సరం దాటింది. ఇప్పుడు కూడా సరైనటువంటి వ్యాక్సినేషన్ కానీ, మందు కానీ, మెడిసిన్ కానీ సరిగా లేకుండా ఇన్ని లక్షల కోట్ల మంది చనిపోయారు. ఈరోజు కూడా కోర్స్ ఇప్పుడు కరోనా అంటే ఎవరు పెద్దగా భయపడటం లేదు, కానీ మందు లేదు, మెడిసిన్ లేదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనుషులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటున్నారు, ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదేమైనా కొత్త ప్రాబ్లమా అని ప్రశ్నిస్తే ఇది కొత్త ప్రాబ్లం కాదు. మానవరాశి ప్రారంభం నుండి ఈ రోజు వరకు బిడ్డలారా మనుష్యులు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు ఇవి. ఆర్థిక సమస్యలు, ఉద్యోగ సమస్యలు, డబ్బుల సమస్యలు, రాజకీయ సమస్యలు, ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు, నీతి న్యాయ వ్యవస్థ సంబంధమైన సమస్యలు. ప్రియులారా, ఇవి ఏ మానవుకున్న ప్రాబ్లం. అది ముందు నుంచి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నుండి జరుగుతూనే ఉన్నాయి, ఇక రాబోయే సంవత్సరాలలో కూడా ప్రియులారా బహుశా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పెరుగుతాయేమో, కానీ అది తగ్గేటట్లు కనపడటం లేదు. ఎందుకంటే భారతదేశం ఈ రోజుల్లో ప్రియులారా జీడిపి రేట్ కిందకి పోతూ ఉన్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల మీద ఇబ్బందులు కలిసి వస్తూ ఉన్నాయి.
అందువలన ఈ సమస్యలు 2021 వస్తే మొత్తం మారిపోతుందని అనుకుంటే ఒకవేళ బహుశా అలా జరగకపోవచ్చు. నా ప్రశ్న ఒకటే, దేవుడు మనిషిని ఎంతగానో ప్రేమించి ఆ ప్రేమించే మనిషికి ఒక బహుమానం ఇవ్వాలి, ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, ఈ మనుషుల దైనందిన జీవిత సమస్యలు పరిష్కరించటానికి ఏదో ఒక మార్గం చూడవచ్చు కదా. అనగా యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు, ఆయన పుట్టినప్పుడు బహుమానంగా అందరికీ ఒక్కొక్క లక్ష పంచిపెట్టి అందరి అప్పులు రద్దు చేసి, అప్పులు క్యాన్సిల్ చేసి, ఆర్థిక ఇబ్బంది ఎవరికి లేకుండా చూడటానికి ప్రియులరా ఒక అర్ధవేతగా దేవుడు రావచ్చు కదా అందరికీ. అంటే ఇప్పుడు చూడు, క్రిస్మస్ సందర్భంలో సంతా క్లాస్, కేరళ సింగింగ్, గిఫ్ట్లు అన్నీ ఉన్నాయి కదా. యేసుక్రీస్తు పుట్టినప్పుడు పశువుల పాక దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క లక్ష. చాలా బాగుంది కదండి. దేవుని సంకల్పం ఎంత బాగుంది చూడు. కానీ దేవుని అనంత జ్ఞానములో ఆయన ఒక అర్ధవేతక డబ్బులు పంచిపెట్టేవాడుగా ఆయన పుట్టలేదే, రాలేదు. అంటే అప్పుడు మనిషి అయిన నీ జ్ఞానం గొప్పదా, సర్వజ్ఞాని అయిన దేవుని తలంపు గొప్పదా? ఒక నిమిషం ఆలోచించుకో. దేవుడు అలా రాలేదు. రెండో ప్రశ్న, మనుషులకి హెల్త్ బాగలేదు, సరే ఈ 2020లో క్రిస్మస్ సందర్భంగా పశువుల పాక దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కోవిడ్కి మెడిసిన్, కోవిడ్ మందు ఒక్కొక్క ఇంజెక్షన్ ఇలా వేస్తూ ఉంటే బాగుంది కదా. అనగా HIV ఎయిడ్స్కి మందు లేదు ప్రియబిడ్డలారా, కోవిడ్కి మందు లేదు. ఇటువంటి మందు లేని ఎన్నో రోగాలు ఉన్నాయి. క్యాన్సర్ వ్యాధి పెరుగుతూ ఉన్నాయి, మనుషులు చచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. సరే క్యాన్సర్ వ్యాధికి మందు ఇచ్చేవాడుగా దేవుడు రావచ్చు కదా, కోవిడ్కి మందు ఇచ్చేవాడుగా దేవుడు రావచ్చు కదా, HIV ఎయిడ్స్కి మందు ఇచ్చేవాడుగా రావచ్చు కదా. ప్రియులరా, మెడిసిన్ ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఇంత కిందకి పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు బహుమానం ఇచ్చి, లేదా దేవుడు మనిషిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడంటే, నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఎందుకు దేవుడు దీనికి మందు ఇవ్వటం లేదు? నీ ఆరోగ్యం అంటే మనుషులు చచ్చిపోతూ ఉంటే కనికరము లేదా? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, దేవుడు తన అనంత జ్ఞానములో అలా దేవుడు రాలేదు. మూడో ప్రశ్న, క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఉద్యోగం లేని వాళ్ళందరికీ దేవుడు ఉద్యోగం ఇప్పించేవాడుగా దిగివేస్తాయి. ఎంత బాగుంది. ఎందుకంటే సంవత్సరాల ఉద్యోగం లేకుండా మనుషులు ఎంత కష్టపడుతూ ఉన్నారు, జీవితం అస్తవ్యస్తమైపోతూ ఉన్నాయి. కానీ ప్రియలారా, అలా రాలేదు. రాజకీయ వ్యవస్థ బాగా చేస్తే మనుషులు బాగుపడతారు, అదే బెస్ట్ గిఫ్ట్, అదే అతి పెద్ద బహుమానం అని దేవుని మనసులో ఉండే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక మంచి ప్రెసిడెంట్గా, ఒక మంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా, ఒక మంచి ఎమ్మెల్యేగా, ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా యేసుక్రీస్తు అవతరించి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థను బాగా చేస్తే మనుషులు బాగుపడతారు, అదే మనుషుల సమస్యలకి పరిష్కారమని రావచ్చు. కానీ అలా కూడా రాలేదు. లేదా పోనీలే నీతి న్యాయ వ్యవస్థ, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ పెరుగుతూ ఉంది. ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉన్నాడు, లేనివాడు ఇంకా పేదవాడుగా మిగిలిపోతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితిని మార్చేసి ఒక మంచి నీతి న్యాయ వ్యవస్థ ఏర్పరిచే ఒక న్యాయాధిపతిగా యేసుక్రీస్తు పుట్టి ఉంటే బాగుండేది కదా అని బహుశా ప్రియులరా ఆలోచించవచ్చు. ఇది ఒకవేళ మనిషిగా, మానవులుగా మన తలంపులు కావచ్చు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కానీ దేవుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు? ఇటువంటి మానవులకి ఇది మా సమస్యలు అని అనుకుంటా ఏ ఒక్క మార్గం కూడా దేవుడు ఎన్నుకోలేదు.
దేవుని తలంపులు, దేవుని ఆలోచనలు ప్రియబిడ్డలారా ఇంకా ఉన్నతముగా ఉంటుంది. అందుకే మనం యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 55వ అధ్యాయము 8వ వచనం చదివితే అక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, నా ఆలోచనలకి నా మార్గములకు నీ ఆలోచనలకి నీ మార్గములకు ప్రియబిడ్డలారా ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో అని ఒకసారి మనం వాక్యములు విందామా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 55వ అధ్యాయము 8వ వచనం విందామా? నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనలు వంటివి కావు. మీ ఆలోచన వంటిది కావు. మీ మార్గములు నా మార్గములు వంటివి కావు. నా మార్గములు వంటిది కూడా కావు అని ప్రభు పలుకుతున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన గమనించండి, దేవుడు తన ఉన్నతమైన జ్ఞానములో, అనంతమైన జ్ఞానములో ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నాడంటే, మానవులపై ఆయనకున్న ప్రేమ వలన క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి తన సొంత ప్రజల కోసము తన ఏకైక కుమారుని ఒక బహుమానంగా, గిఫ్ట్గా ఇచ్చి వారిని పాపముల నుండి రక్షించటానికి దేవుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని అనంత జ్ఞానములో ఆయన ఏ ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడంటే, మనుషుల సమస్యలు బిడ్డలారా అప్పులు కాదు, మనుష్య సమస్యలు ఆరోగ్యపరమైన ఇష్యూస్ కాదు, మనుష్య సమస్యలు నీతి న్యాయ సమస్యలు కాదు, మనుష్య సమస్యలు రాజకీయ సంబంధమైన ప్రాబ్లం కాదు. మనుష్య సమస్యలు ప్రియబిడ్డలారా నీవు అనుకున్నట్లు ప్రాపంచమైనది ఏదీ కాదు. ఎందుకంటే డబ్బులున్నవాడికి సమస్యలు లేవా? డబ్బున్నవాడికి సమస్యలు లేవా? డబ్బున్నా కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం బాగున్నవాడికి సమస్యలు లేవా? ఆరోగ్యం బాగుంది కానీ సమస్యలు మిగిలిపోయాయి. పోనీలే, రాజకీయ నాయకులకు సమస్యలు లేవా? డాక్టర్లకు సమస్యలు లేవా? వైద్య సిబ్బందులకు సమస్యలు లేవా? పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగం సంపాదించి అధికార కుర్చీల మీద కూర్చున్న వాడికి సమస్యలు లేవా? కంపెనీలు నడిపిస్తున్న వాడికి సమస్యలు లేవా? ప్రియులారా, తెలుగులో ఒక సామెత ఉందండి, ఎంత చెట్టుకి అందగాలి అంటారు. ఉద్యోగం ఉన్నవాడికి సమస్యలు ఉన్నాయి, డబ్బు ఉన్నవాడికి సమస్యలు ఉన్నాయి, ఆరోగ్యం మంచిగా ఉన్నవాడికి సమస్యలు ఉన్నాయి. ప్రియులారా, జడ్జిలకి లాయర్లకు సమస్యలు లేవా? మనిషికి మీరు ఏమిచ్చినా, మనిషికి ఏం పెట్టినా ప్రియబిడ్డలారా సమస్యలుగానే మిగిలిపోతూ ఉన్నాయి. ఇది వాస్తవం. అందువలన దేవుని అనంత జ్ఞానములో ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నాడంటే, మనుష్య సమస్యలకి మూల కారణం పాపమని దేవునికి తెలుసు. మనిషి సమస్యల మూల కారణం పాపమే. ఈ పాపము నుండి మనుషుల్ని విడిపించడమే తప్ప ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులు ఎదుర్కొన్న ఏ సమస్యలకు పరిష్కారం కాదని సర్వజ్ఞాని అయిన దేవునికి తెలుసు ప్రియబిడ్డలారా. అందుకే మానవ ఆలోచనలకి దేవుని ఆలోచనలకి నక్కకి నాగలోకానికి ఎంత తేడా ఉందో అంత తేడా ఉంది. కాబట్టి దేవుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడంటే, దేవుడు తన ఏకైక కుమారుని మనిషికి ఒక బహుమానంగా ఇచ్చినప్పుడు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే, నా ఏకైక కుమారుడు మనుష్య అవతారం ఎత్తి మనుషులని, మానవులని, నా సొంత బిడ్డలని వారి పాపముల నుండి నేను విడిపించాలి, వారి బంధకాల నుండి నేను విడిపించాలి. ఎందుకంటే ఇదే మనుషుల అన్ని సమస్యలకి మూలాధారమని దేవునికి తెలుసు. అందుకే ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు పుట్టుక రీతిని గురించి మనము మత్తయి సువార్త చదివితే, మత్తయి సువార్త 1:21 నిద్రలో ఉన్నటువంటి యోసేపునకు దేవదూత కనిపించి మాట్లాడినప్పుడు ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే, ఆయన తన ప్రజలను
వారి పాపముల నుండి రక్షించును, విడిపించును అని సందేశం ఇచ్చాడు. విందామా 21వ వచనం బిడ్డలారా. ఆమె ఒక కుమారుని కనును, నీవు ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుము, ఏలైనా ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షించును అని చెప్పెను. ప్రియలారా, దేవదూత ఇచ్చిన సందేశం చూడు. సందేశ వాహకుడు పంపించిన సందేశం కాదు, దేవుడు ఇచ్చిన సందేశమే. దూతలు కేవలం సందేశ వాహకులు మాత్రమే. అనగా యోసేపుకి తెలియచేసినటువంటి రహస్యం, నా కుమారుడు మరియ తల్లి గర్భములో మనుష్యావతారమెత్తి పుట్టినప్పుడు ఆయన ద్వారా నేను ఏర్పరచిన ప్రణాళిక ఏంటంటే, ఈ నా ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తు మనుషులని వారి సమస్యల నుండి, అనగా వారి సకల సమస్యలకి మూలాధారమైన పాపము నుండి రక్షించును అని వాక్యం పలుకుతుంది. ఎందుకంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనము ఆదికాండం 1, 2, 3 అధ్యాయములు మనం చదివితే దేవుడు ఎంత చక్కగా సృష్టిని చేశాడు, ఎంత మంచిగా అలంకరించాడు. మనిషికి ఏ లోటు లేకుండా, ఏ కొరత లేకుండా సాయంకాలం చల్లగాలికి వారితో నడయాడే ఒక దేవుని యొక్క చిత్రం మనం చూస్తున్న పరిశుద్ధ గ్రంథములో అన్నీ బాగున్నాయి, అన్ని బాగున్నాయి. సృష్టికి మకుటమైనటువంటి మనిషిని దేవుడు చేశాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. మనము కీర్తన గ్రంథం తీసుకుంటామా? అక్కడ ప్రియులారా 8వ అధ్యాయంలో ఒక చక్కటి ఒక మాట ఉంటుంది. మనిషిని దేవుడు ఎలా ప్రేమించాడో, ఆయనకి ఎలాంటి శక్తి ఇచ్చాడో, ఎలాంటి అధికారం ఇచ్చాడో ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఒక్కసారి విందామా? కీర్తన గ్రంథము తీసుకుంటాం, 8వ అధ్యాయము 4, 5, 2 వచనం ఒకసారి విందాం ప్రియబడ్లారా. నీవు నరుని జ్ఞాప్తికి తెచ్చుకున్నటకు అతడేపాటివాడు, అల్ప మానవుణ్ణి పరామర్శించుటకు అతడు ఎంతటివాడు? అయినను నీవు నరుని నీ కంటేను కొంచెము తక్కువ వాడినిగా మాత్రమే చేసి తిని. దేవుని కంటే కొంచెం మాత్రం తక్కువ వాడుగా మాత్రమే దేవుడు మనిషిని చేశాడు. కీర్తి మహిమలను కిరీటముతో, గమనించండి, కీర్తి మహిమలతోను కిరీటముతోను మనిషిని దేవుడు అలంకరించాడు. ఇక్కడ మనిషికి ఏంటండి తక్కువ? ఆరోగ్యం బాగుంది, ప్రాపంచిక సమస్యలను ఏమీ లేకుండా అన్ని పర్ఫెక్ట్గా దేవుడు చేశాడే, పర్ఫెక్ట్గా దేవుడు చేశాడు. దేవుని సన్నిధిని అనుభవించున్నటువంటి మనుషులు, అందుకే వాక్యంలో ఉంటుంది, సాయంకాల చల్లగాలికి దేవునితో మనుషులు నడయాడుచున్నటువంటి వారు, లేదా మనుషులు దేవునితో నడయాడేవాడు. ప్రియమిత్రులారా, ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం నేర్పిస్తున్న అంశం ఏంటి? సమస్యలు ఎక్కడ ప్రారంభమయ్యాయి, సమస్యలు ఎక్కడ మొదలైంది అని ప్రశ్నిస్తే ప్రియమిత్రులారా, దేవుని చిత్తానికి విరుద్ధమైనటువంటి పద్ధతులు, సైతాను ప్రేరేరణ వలన, ప్రభావం వలన, ఆదిమ దంపతులు ఉల్లంఘించటం వలన ప్రాబ్లం ప్రారంభమయ్యాయి. దేవుడు చెప్పిన మాట నిజం కాదు, మీరు చావనే చావరు అని చెప్పి దేవుని మాట ఉల్లంఘించి అవిధేయత మూలమున మొదటి పాపం కట్టుకున్న ఆది దంపతులు మా జీవితములో సమస్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. పడిబడ్లారా, మనకు తెలుసు, ఆదికాండం 3:24 వచనములో దేవుడు వారిని ఏదైనా తోట నుంచి తరిమివేసెను, నిప్పు చిమ్ము కత్తితో కెరూబులను దేవదూతలను నా ఆదిమ దంపతులు జీవమిచ్చు తెలివితేటలు కలిగించు చెట్టు దగ్గరికి రానియకుండా కావల దూతలుగా పెట్టినట్టు మనం చూస్తున్న పరిశుద్ధ గ్రంథములో. అనగా దేవుని సన్నిధి నుండి పాపం వలన తోసివేయబడిన మనిషి జీవితములో సమస్యలు ప్రారంభమయ్యాయి.
దేవుని సన్నిధిని కోల్పోయిన ఆదిమ దంపతులు ఒకళ్ళొక్కళ్ళ మీద నేరారోపణ చేయటం ప్రారంభించారు. నేను తినవలదు అని చెప్పిన చెట్టు పండు నువ్వు తిన్నావా అని ఆదాముని అడిగినప్పుడు ఆదాము ఏం చెప్పాడు? నీవు నాకు తోడుగా ఇచ్చిన ఈ పనికిరాని స్త్రీ వల్ల నేను పండు తిన్నాను. అంతకు ముందేమన్నాడు? ఓ ఈమె నా ఎముకలలో ఎముక, ఈమె నా దేహములో దేహమని చెప్పి ప్రేమతో హత్తుకున్న ఆదాము పాపం కట్టుకున్న తర్వాత మాటల్లో మార్పు రాలేదా? ప్రియులారా, స్త్రీని అడిగాడు దేవుడు, నువ్వు ఎందుకు ఈ పని చేశావని అడిగితే నాకు పాము చెప్పింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, సృష్టిలో మానవ జీవితములో సమస్యలు ప్రారంభించేది డబ్బుతో కాదండి, ఆరోగ్య సమస్యలతో కాదండి, రాజకీయ ప్రాబ్లంతో కాదండి, ప్రియబిడ్డలారా, నీతి న్యాయ వ్యవస్థతో కాదండి. మనుషులకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ప్రారంభమయ్యాయి అంటే అది అవిధేయత వలన ప్రారంభించినది, పాపం వలన మొదలయ్యాయి. అక్కడి నుంచి ఒకటి తర్వాత ఒకటి మానవ జీవితములో సమస్య మీద సమస్యలు వచ్చాయి. ఆదిమ దంపతుల సంతతులు ఆదాము, ప్రియులారా, కాయేను, హేబేలు. నీకు తెలుసు, నరహత్య కూడా అక్కడ ప్రారంభమైంది. తర్వాత వ్యభిచారం, స్వర్గ సంభోగము, స్వలింగ సంవర్గము. ప్రియులారా, ఇటువంటి అన్నిటి మీద ఒక్కొక్కటి పెరిగి 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 ఈరోజు మనుషులు సమస్యల మూట మీద కూర్చుంటున్నారు. ఎవరు పరిష్కరించలేని పరిస్థితి. ప్రియులారా, ఈ ప్రపంచంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు వచ్చినా, ఏ పార్టీ అధికారానికి వచ్చినా, ఎంత పెద్ద పెద్ద నీతి న్యాయకులు సింహాసనములో కూర్చున్నా, ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా, ప్రియులారా, నీవు మనుషులకి ఏం పెట్టినా మనుషుల సమస్యలు తీరటానికి ఎవ్వరు వల్ల సాధ్యం కాదు. అందుకే ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ప్రారంభమైందో ప్రియులారా, అక్కడ సమస్యలు పరిష్కరించబడాలి. అదేంటంటే పాపముతో మొదలైనటువంటి సమస్యలు ఈరోజు ఇంత పెద్దగా మానవుల మీద దాపురించినది అంటే ఆ ప్రారంభమైన ప్రాబ్లంకి మూలాధారం పాపం. కాబట్టి పాపము నుండి మనుషుల్ని విడిపించటం తప్ప వేరే ఇంకొక మార్గం లేదు అని అనంత జ్ఞాని అయిన దేవుడు తెలిసి తన ఏకైక కుమారుని మనుష్యావతారమెత్తి ఒక మానవుడుగా జన్మించి నరమాత్రుడుగా జీవించి ఆయన శిలువ పాట్ల మరణ ఉత్థానము ద్వారా సైతాన బంధకాల నుండి, పాపము నుండి మనుషుల్ని విడిపించటమే శ్రేష్టమైనటువంటి ఒకే ఒక పరిష్కారమని తెలిసి దేవుడు అలా తన కుమారుని మానవుల కోసము వదిలివేశాడు. చావటానికి వదిలేశాడు. మనుషుల కోసం ప్రాణమును యాగబలిగా అర్పించటానికి వదిలిపెట్టాడు దేవుడు. అందుకే యేసుక్రీస్తు సిలువలో వేలాడుతున్నప్పుడు, ప్రియులారా, ఏలోహి ఏలోహి లామా సబక్తాని అని ఏడ్చినప్పుడు, ప్రార్థించినప్పుడు, నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు ఇలా వెళనాడిందివి అని యేసుక్రీస్తు అడిగాడు. కానీ సమాధానం మాత్రం దొరకలేదు. తన కుమారుని మరణించటానికి వదిలిపెట్టాడు, మరణ వేదనకి వదిలిపెట్టాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నీ కోసం నా కోసం వదిలిపెట్టాడు. ఒకవేళ ఈ 2020 సంవత్సర క్రిస్మస్ దగ్గరికి వస్తూ ఉండగా నీకు అనిపిస్తుంది ఇదేనా గొప్ప బహుమానమని, ఇదేనా గొప్ప గిఫ్ట్ అని. ప్రియులారా, ఇది తప్ప శ్రేష్టమైన గిఫ్ట్ నీకు ఇంకొకటి ఇవ్వటానికి దేవుని చేతిలో లేదు. నీ సమస్యలేంటో నీకు తెలియదు, కానీ నిన్ను సృష్టించే దేవునికి తెలుసు. ప్రియులారా, నీ కుటుంబ సమస్యలేంటో నీకు తెలియదు, కానీ నిన్ను కలుగజేసిన దేవునికి తెలుసు ప్రియబిడ్డ. ఎందుకంటే సృష్టి ఆరంభము నుండే ప్రియులారా దేవుడు తన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనకి ఇది బాగా తెలుసు. ఎందుకు? నీ జీవితం ఎక్కడ ప్రారంభించింది? కేవలం పుట్టినప్పుడే. తల్లి కడుపులో 8-9 నెలలు ఉన్నారు. అప్పుడు ఏం తెలవదు, నీవు ఈ ప్రపంచం వెలుగు చూడలేదు. కానీ నీకు ఈ ప్రపంచము ఎప్పటి నుంచి పరిచయం ఉంటుంది? నీవు తల్లి కడుపు నుండి బయటకి వచ్చిన
ఆ క్షణము నుండి నీకు ఈ ప్రపంచం గురించి తెలుసు. నీకు ఇప్పుడు 30 వయసు ఉందనుకోండి, నీ అనుభవం 30 సంవత్సరాలు మాత్రమే. నీకు 40 వయసు ఉందనుకోండి, నీకు ఈ ప్రపంచం గురించి ఏం తెలుసు? నీ అమ్మని గురించి ఏం తెలుసు? నాన్న గురించి ఏం తెలుసు? ఈ ప్రపంచం గురించి నీకేం తెలుసు? నీకు 30 వయసు ఉండే 30 సంవత్సరాల అనుభవం మాత్రమే నీకుంటుంది. నీకు 40 వయసు ఉండే 40 సంవత్సరాల అనుభవం మాత్రం నీకుంటుంది. కానీ మనిషి అనుకుంటాడు అంతా తెలిసినట్టు మాట్లాడుతారు, అంతా తెలిసినట్టు తిరుగుతారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులరా, కానీ దేవుని అనంతమైన జ్ఞానం ఏంటంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులరా, ఈ ప్రపంచానికి పునాది వేసే ముందు నుంచే దేవునికి అన్ని తెలుసు. మనం తీసుకుంటామా? మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక ప్రియబిడ్డలారా 1వ అధ్యాయము 20వ వచనములో, ప్రపంచానికి పునాది వేసినప్పుడే, దానికి ముందే అన్ని కూడా ఎదిగి ఉన్నటువంటి సృష్టికర్త అయిన దేవుని జ్ఞానం కంటే గొప్ప జ్ఞానం ఎవరికైనా ఉందా? ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. వింటామా? మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయం ప్రియబిడ్డలారా 20వ వచనం విందామా? లోకము సృజింపబడక ముందే, లోకము సృష్టించబడక ముందే ఆయన దేవునిచే మీ కొరకై ఎన్నుకొనబడి ఈ తుది కాలమున, ఈ చిట్ట చివరి కాలమున విధేయతము ఉనర్చబడును. యథావిధిగా ఆయన మనకు బయలుపరచబడ్డాడు. ప్రియములారా, ప్రపంచ ప్రారంభము నుండే దేవుడు ఏర్పరచినటువంటి ప్రణాళిక. సమయము ఆసన్నమైనప్పుడు కరెక్ట్ టైంలో ఆయన బయలుపరిచాడు. అలా బయలుపరిచినప్పుడు ప్రియములారా గమనించండి, అన్ని మతాల్లో ఉన్నట్టు దేవుని కోసం వెతుక్కుతూ మనుషులు తిరిగే ఒక సంప్రదాయం కాదు మన తండ్రికి మనకు మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం. కానీ దేవుడు మనిషిని వెతుక్కుతూ వచ్చే ఒక పరిస్థితి. పరిశుద్ధ గ్రంథములో 73 గ్రంథాలు ఉండే ప్రియములారా, దేవుడు మనిషిని అడిగిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటండి? ఓరి, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 8, 9 చదివితే ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ వాక్యములో ఈ ప్రశ్న చదువుతూ ఉన్నాం. దేవుడు మనిషిని అడిగిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఇదే: నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు? నీవు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు? నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉన్నావు? ఎక్కడ దాక్కుంటున్నావు? అంటే తోటలో దేవుని అడుగుడ చప్పట్ల సౌండ్ వినినప్పుడు వాక్యం పలుకుతుంది, ఆదాము ఏవమ్మల దంపతులు భయమిచ్చే మొండిమలతో ఉన్నామని తెలుసుకుని చెట్ల నడుముల దాగుకొని అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. దేవుడు మనుషులు దాగుకొని ఉన్నటువంటి స్థలానికి దగ్గరికి వచ్చి పిలుస్తూ ఉన్నారు. అయ్యా, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? అమ్మా, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మొండిములతో ఉన్నామని, మేము భయపడి దాగి ఉన్నామని ఆదిమ దంపతులు దేవునికి జవాబిచ్చినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, వారి సమస్యలకి దేవుడు అక్కడక్కడే ఒక పరిష్కారం ఇస్తూ ఉన్నాడు. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఎంత చక్కగా ఉంది అంటే ప్రియబిడ్డలారా, వారేం చేసేవాళ్ళు? అంజూరపు ఆకులు కుట్టి మొండిమలతో ఉన్నామని తెలిసి వారి యొక్క సిగ్గును కప్పుకోవటానికి, నగ్నత కప్పుకోవటానికి అంజూరపు ఆకులు కుట్టి బట్టలు తయారు చేశారు. ప్రియులారా, అంజూరపు ఆకులు ఎంత పెద్దది మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు. ఎన్ని అంజూరపు ఆకులు కుడితేనే ప్రియులారా నగ్నత కప్పుకోవటానికి సరిపోతుంది? ఇక్కడ అంజూరపు చెట్లు ఇక్కడ మాకు దగ్గర లేదు, నేను చూశానండి. అంజూరపు ఆకులు ప్రియులారా పెద్ద పెద్ద ఆకులు ఏం కాదు, ఎన్ని ఆకులు కొడితేనే అక్కడ బట్టలు తయారవుతుంది ప్రియులారా. మొండిమలతో ఉన్న ఆదాము ఏవమ్మలకి. ఇంకా ఒకవేళ అంజూరపు ఆకులతో బట్టలు కుట్టిన ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయి, అది ఎండిపోకుండా వాడిపోకుండా ప్రియులారా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఏమైనా మేక వచ్చి కొరికితే కథం,
బట్టలు పోయింది. చూడండి పరిస్థితి ప్రియబిడ్డలారా. అంటే మనుషులు వారి సమస్యలకి పరిష్కారం వారి ఆలోచన ప్రకారం, బుద్ధి ప్రకారం చేస్తూ ఉన్నాడు. అంజూరపు ఆకులతో బట్టలు తయారు చేస్తే రోజు బట్టలు తయారు చేయాలి, అది మేకలు కొరికితే మళ్ళా కుట్టాలి. ప్రియబిడ్డలారా, ఇటువంటి ఎన్నెన్నో సమస్యలు. అనగా మనుష్యులు వారి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఎన్ని మార్గాలు కనుక్కున్నా నీ సమస్యలకు పరిష్కారం రావు. ఎందుకు? అది నీ వల్ల సాధ్యం కాదు కాబట్టి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఓరి నీ ఎక్కడ ఉన్నావని దేవుడు ప్రశ్నించి ప్రియబిడ్డలారా ఒక శాశ్వతమైన పరిష్కారం దేవుడు వారికి ఇస్తూ ఉన్నది. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, దేవుడు జంతు చర్మముతో ఒక వస్త్రము తయారు చేసి మొండిమలతో ఉన్న ఆదాము ఏవమ్మలకు తొడిగించను అని శ్రేష్టమైన ఒక మంచి మాట బైబిల్లో ఉంటుంది. దేవుని వెనక్క వారు వెదక్కుంటూ పోయి మేము మొండిమలతో ఉన్నాము, అంజరపు ఆకులు కుట్టి 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 అలసిపోయామని చెప్పి వారు ఏడవలేదే. వారు పోయి దాక్కుని ఉన్నారు చెట్ల నడుముల బిడ్డలారా. కానీ వారి దుర్పరిస్థితి తెలుసుకున్న దేవుడు, వారి కష్టాలు తెలుసుకున్నదేటువంటి దేవుడు, వారి సిగ్గును, బాధను, భయమును తెలుసుకున్న దేవుడు వారి దగ్గరికి వచ్చి, ఒరి ఎక్కడ ఉన్నావయ్యా అని ప్రశ్నించి వారిని పిలిచి వారితో మాట్లాడి వారి సమస్యలకి ఒక పరిష్కారము దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియబిడ్డలారా, మనం విందామా? ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 21వ వచనం ఒకసారి విందాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అంతట దేవుడైన యావే జంతు చర్మములతో వస్త్రములను చేసి ఆదాము ఏవమ్మలకి తొడిగెను. ఇంకా అంజురపు ఆకులు కుట్టే అవసరము లేదు, అది ఎండిపోయే పరిస్థితి లేదు. ఒక శాశ్వతమైన పరిష్కారం. గమనించండి, అన్ని జంతువులను, పశువులను అన్నిటినీ పర్ఫెక్ట్గా సృష్టించి సృష్టికి మకుటంగా మనిషిని సృష్టించినప్పుడు నాకు చిన్న ప్రశ్న, ఈ జంతు చర్మము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ జంతు చర్మము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? ఒక జంతు వధింపబడకుండా ఉట్టిగా చర్మం ఉలిచేసి ఒక మేకని వదిలిపెడితే అది బతుకుతుందా? ఏ జంతువునైనా ఆ చర్మమే దానికి సంరక్షణ. చర్మం ఒలిచేస్తే ఏ ఒక్క జంతువు బతకదు. అనగా ఏదెన్ తోటలో దేవుడు ఒక జంతువుని వధించి ఆ జంతు చర్మము తీసుకుని ఆదాము ఏవలకి తొడిగించి వారిని ఆదిమ దంపతుల పాపములకి పరిష్కారం చేశారు. ఆ ఏదెన్ తోటలో వధించబడిన ఒక జంతువు, ఒక పశువు యేసు క్రీస్తుకి సూచనగా పాత నిబంధనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాస్తవమైనటువంటి జంతు, నిజమైనటువంటి పశువు గొర్రెపిల్ల నూతన నిబంధనలో వధించబడ్డాడు. అందుకే యోహాను 1:29 వాక్యం పలుకుతుంది, యేసుక్రీస్తుని యోహాను ప్రజలకి వేళ్ళెత్తి చూపించి పరిచయం చేయించినప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటి? ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములు పరిహరించు దేవుని గొర్రె పిల్ల. ఆ గొర్రె పిల్ల వాస్తవంగా వధించబడినది ఎప్పుడు? కలువరి శిలువపై తనను తాను పూర్తిగా అర్పించినప్పుడు. ప్రియబిడ్డలారా, ఎలా? నగ్న శరీరముతో అర్పించబడినప్పుడు. మనిషి నగ్నత తీసివేయటానికి ఆయన నగ్న శరీరముతో సిలువేయబడ్డాడు. మనిషి పాపములు పరిష్కరించబడటానికి ఆయన ఒక పాపముగా మారాడు. మనిషి శాపం తొలగించటానికి ఆయన ఒక శాపంగా మారాడు. మనుషులకున్న సకల సమస్యలకు పరిష్కారంగా దేవుడు ఏర్పరచిన ఒకే ఒక ప్రణాళిక, తన ఏకైక కుమారుని ఒక్క మనిషిగా, ఒక శాపంగా, ఒక పాపముగా ప్రియబిడ్డలారా మానవుల రక్షణ కోసము వదిలిపెట్టడానికి దేవుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుల, ఈ క్రిస్మస్ ఆగమన కాలములో కేవలం ఒకే ఒక అంశం మాత్రమే ఆలోచించుకోండి. నీ షాపింగ్లా, నీ కేక్లా, నీ ఇల్లు శుభ్రమా, నీ ఇంటి అలంకారాల, ప్రియబిళ్ళరా, ఈ ప్రాపంచమైనటువంటి క్రియల వలన ఒరిగేది కాదు రక్షణ. అది నీవు సంపాదించుకోలేవు. నీ సమస్యలకి అన్ని మూల కారణమని దేవుడు తెలుసుకున్నటువంటి ఆ పాపము నుండి నీవు విడిపించబడకపోతాయి, నీకోసం రక్షణ తెచ్చిన యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి వెలుగులోకి నీవు రాకపోతాయి, ఆయన నీవు అంగీకరించకపోతే, నేను పరిశుద్ధ గ్రంథం చదివినట్లుగా పాపములో జీవిస్తున్నవారు, అనీతి అక్రమములు జీవిస్తున్నవారు వెలుగునికి దూరంగా ఉంటాడు, వెలుగు దగ్గరికి రాదు, వెలుగుని సమీపించేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకు? వెలుగులోకి వస్తే వారి పాపములు, వారి బలహీనతలు అన్నీ బయటపడతాయి. అందువల్ల పాపం కట్టుకున్నవారు, పాపములో జీవిస్తూ ఉన్నవారు అంధకారమును, చీకటిని ప్రేమిస్తారు. ఎందుకు? చీకటిలో నీ పాపములు బయటపడవు, అన్ని కప్పి ఉంచవచ్చు. కానీ యేసుక్రీస్తు వెలుగు, వెలుగై లోకానికి అవతరించాడు. ఆ వెలుగులోకి రమ్మని ఈ 2020 సంవత్సరంలో కూడా యేసుక్రీస్తు నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము ద్వారా నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు బెన్నెఫార్ బోధిస్తున్న బోధన ద్వారా నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. బిడ్డ, ఆ దేవుని దగ్గరికి రాకుండా, ఆ వాక్యాన్ని పట్టుకోకుండా, ఆ వెలుగు దగ్గరికి నీవు నిన్ను సమర్పించుకోకుండా నీవు ఏం చేసినా నీ సమస్యలకు పరిష్కారం రావు. ఈ ఆహ్వానము దేవుని ఆహ్వానమని, నిన్ను మార్చే ఆహ్వానమని, నీ సమస్యలకు పరిష్కారం ఇచ్చే ఆహ్వానమని తెలుసుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందాం. కళ్ళు మూసుకోండి. ప్రభువైన దేవా, మరొకసారి ఉదయకాల సమయం దేవుని వాక్యాన్ని వినటానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చావు, మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువైన దేవా, ఈ బిడ్డలు విని ధ్యానించిన ఈ వాక్యం ఈ బిడ్డల జీవితములో 30, 60, 100 ఫలించునగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభు, ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ వారి సమస్యలకి మూల కారణం పాపమని తెలుసుకొందురుగాక. ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం కేవలం యేసు క్రీస్తులో మాత్రమే ఉన్నది అని తెలుసుకొందురుగాక. ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డల జీవితములో ఇది 30, 60, 100 ఫలించునగాక. మానవుల సమస్యలకి పరిష్కారము కేవలం దేవునిలో మాత్రమే ఉన్నది అని, దేవుని వాక్యం ద్వారా మాత్రం వచ్చును అని ఈరోజు ఈ బిడ్డ తెలుసుకొందురుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, అర్పణ సమయములో అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా అర్పిస్తూ ఉండగా ఆత్మలో మీరు ప్రార్థన చేయండి. నీకున్న సమస్యలనే ఇక్కడ కానుకగా అర్పించండి. ఆయన పరిష్కారము నీకు చేస్తాడు. దారలలో కరుణవాహినిలో కలుషములను కడిగివేయు క్రీస్తునాథుని విందు ఇదే. కలుషములను కడిగివేయు క్రీస్తునాథుని విందు ఇదే. సిలువ దారలలో
కరుణవాహినిలో సిలువదారలలో కరుణవాహినిలో. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దంగా మీరు మీ వ్యక్తిగత జీవితములో, కుటుంబ జీవితములో ఎన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నావో ఒక్కసారి మనసులో తలంచుకోండి. దేవుని అనంత జ్ఞానములో మానవుల సమస్యలకి మూలాధారం పాపము. ఏ పాపం వలన, ఏ బంధకాల వలన ఈరోజు మీరు సమస్యలో ఉన్నారో, ఎవరి వల్ల సమస్యలు వచ్చాయో ఈ అర్పణ వేళలో ఒక్కసారి మనసులో తలంచుకోండి. నిన్ను రక్షించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని, నిన్ను ఓదార్చేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని, నిన్ను విడిపించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని, ఆయన యేసు క్రీస్తువేనని మనస్సులో విశ్వాసముతో అంగీకరించండి. చీకటిని, చీకటి పనులను వదిలిపెట్టి దేవుని యొక్క వాక్యమైన వెలుగులోనికి రావటానికి సిద్ధపడండి. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా, ఈ ఆగమన కాల చివరి వారములో రక్షకుని యొక్క రాక నీకోసమేనని, నీకు దీనికంటే శ్రేష్టమని ఇంకొక బహుమానం ఇయ్యటానికి దేవుని దగ్గర లేదు అని అర్థం తెలుసుకుని ఈ అర్పణ వేళలో అప్పద్రాక్షరసమును కానుకగా అర్పించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా నిన్నును నీ కుటుంబాన్ని అర్పించండి కానుకగా. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన వారందరినీ మనం అర్పించుకుందాం. అల్లమ్మ లూర్దిరెడ్డిని కుటుంబాన్ని సమర్పించండి. ఎళంగోవన్న భార్య సుశీలను అర్పించండి. ఎంతోమంది అనారోగ్య అవస్థలు, అప్పుల బాధలో, కుటుంబ సమస్యలు, డైవోర్స్, విడాకులలో మా ప్రార్థన సాయం కోరి ఉన్నారు. వారందరినీ ప్రభువుకు సమర్పించుకుందాం. అలాగే నవీన్, ఉషా, దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి బాబుకి ఉయ్యాల ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తుండగా ఆ తల్లిదండ్రులను దేవుడు దీవించమని, ఆ బిడ్డకి జ్ఞానమును, దేవుని ఆత్మాభిషేకం ప్రసాదించమని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మా కోర్ టీం మెంబర్స్ అందరినీ కూడా, గ్రూప్ అడ్మిన్స్ అందరినీ కూడా, గ్రూప్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా ఈ బలిలో సమర్పించుకుంటూ ప్రార్థించాం. అలాగే ఫాదర్ బెన్ ఎస్వీ అనే ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతంగా నడిపించడానికి స్పాన్సర్స్ చేసిన, దాతలుగా నిలబడిన వందల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ కుటుంబాలన్నిటినీ, కుటుంబ సభ్యులనందరినీ, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, సువార్త పరిచర్య కోసం వారు అర్పించిన ఏ చిన్ని కానుకనైనా దేవుడు గొప్పగా దీవించమని, ఫలింప చేయాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. వారు ప్రథమాగమన దీన నరరూపము ధరించి వారు ఆది యందు చేసిన ఏర్పాటును నెరవేర్చి నిత్య రక్షణ ద్వారమును మాకు మరలా తెరచిరి. పునరాగమున వారు మహిమా ప్రతాపముతో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వారు వాగ్దానం చేసిన రక్షణ బహుమానమును పొందెదము. దానికే మేమిప్పుడు మెలకువతో ఉత్సాహముతో నిరీక్షించుచున్నాము.
కావున దూతలతోనూ అధిదూతలతోనూ భద్రాసనలతోనూ అధిపతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము మహిమ గీతముతో నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసాన్నా, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసాన్నా. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. పాపబోధం పశ్చాత్తాపం కలిగించి రక్షణ మార్గమునకు నడిపించువాడు ఈ ఆత్మయే. అంధకారమును నిన్ను వెలుగునకు నడిపించినది ఈ ఆత్మయే. సాధ్యమైతే మోకరించి ఆ ఆత్మ ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా, న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా నీ జీవితాన్ని నూతనీకరించాలని ఒక మంచి పాప సంకీర్తనం చేసి నూతన సంవత్సరానికి నీవు నిన్ను సిద్ధం చేసుకోవటానికి ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము శుద్ధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో తారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు.
ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటిదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ సోమవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించబడి పాపబోధం పశ్చాత్తాపము ద్వారా నూతన జీవమునకు అర్హులుగా మారునుగాక. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులందరినీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమునందు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థానమగదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. ప్రభువా, కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన లక్షలాది మంది ఆత్మల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. చనిపోయిన ఫాదర్ ఏ. జోసెఫ్ ఎస్విడి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మాకంటే ముందుగా మరణించి ఉద్ధరణ స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపై, దిక్కులేని ఆత్మలపై, చనిపోయి ఎవరూ ప్రార్థన చేయటానికి లేకుండా అనేక సంవత్సరాలుగా ఉద్ధరణ స్థలములో పీడింపెడుతున్న ఆత్మలని విడిపించమని, ఈ పరిశుద్ధ బలిభుజ యోగ్యత ద్వారా వారి పాపములు మన్నించమని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని, వారి కుటుంబాలను హేరళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియమాతతోనూ, ఆమె భర్త జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్యజములో భాగము దయచేయండి. ప్రభువా, ఎమ్మెల్యే ఫిలిప్ సి టార్చర్ అండ్ తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డిని మీకు సమర్పిస్తున్నాం. వారి జీవితంలోని ప్రణాళికలన్నీ యథాకాలం జరిగి తీరినట్లుగా చేయండి. సైతాను వలన ప్రణాళికలు ఏది కూడా ఆగిపోకుండా అన్నీ కూడా రాష్ట్ర సేవ నిమిత్తమై, ప్రజల సేవ నిమిత్తమై వారిని నీ చేతిలో ఒక్కొక్క పాత్రగా వినియోగించుకుని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నా. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 అందరూ కలిసి రెండు చేతుల పైకి లేపి త్రిత్విక దేవుని ఈ డాక్సాలజీ ద్వారా మనం పాడి కనపరచుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో రెండు చేతుల పైకి లేపి మనం ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన మీ బిడ్డలని పాపము నుండి, శాపముల నుండి, సైతాను ప్రతిబంధకాల నుండి పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం.
మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నాను అని మీ అపోసలతో వచించిన ప్రభునేశ్వ, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును భక్తి కార్యములను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, మా సమాజానికి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వర దివ్య గొర్రెపిల్ల, దేవుని యొక్క బహుమానము. ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములన్నిటినీ పరిష్కరించు దేవుని గొర్రెపిల్ల. ఈ విందుకు పిలువడిన వారందరూ ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మాకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమారుడును మాకు రక్షణ బహుమానముగా అవతరించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, నీ కలువరి యాగబలిని మరొకసారి స్మరించుకుంటూ మా రక్షణ యాగమును అర్పించడానికి మమ్మల్ని యోగ్యులుగా ఈరోజు మరొకసారి మార్చినందుకు మీకే స్తోత్రం. ఆ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తమును జీవజలమును పానం చేసిన మేము, ఆ శరీరము భుజించిన మేము మీ వాగ్దాన ప్రకారం సకల పాపముల నుండి, దోషముల నుండి, శాపముల నుండి విడుదల పొందుదుమగాక. ఆమేన్. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన ప్రతి ఒక్కరిని, వారి కుటుంబాలను హేరళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ ఆధ్యాత్మిక భోజనము, ఈ విందు నీ ఆత్మ
మమ్మల్ని నిత్యరక్షణ మార్గములో అడుగు త్రొట్టెల్లగా నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు ఒక చిన్న మనవి. క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రాపంచికమైన అన్ని విధాలుగా షాపింగ్, కొనుక్కోవటము, కేకులు తయారు చేయటము, కొనుక్కోవటము, ఇవ్వటము, ప్రియులారా, ఇటువంటి ప్రాపంచికమైనటువంటి తయారులు సిద్ధపడటం వలన ఆధ్యాత్మికమైన ఎటువంటి దీవెనలు ఆశీర్వాదము వచ్చేది లేదు. 2020లో గత 10 నెలలుగా గుడి లేదు, ప్రార్థన లేదు, సప్రసాదం లేదు, కన్ఫెషన్ లేదు. ఇలా ఒకవేళ మీరు ఆధ్యాత్మికంగా కొద్దిగా పడిపోయే స్థితిలో ఉంటే కంపల్సరిగా ప్రియులారా ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మీ కుటుంబము ఒక మంచి పాప సంగీతను మీరు చేయండి. దేవుని కోసం మీ శరీర మనస్సు ఆత్మల కుటుంబాన్ని సిద్ధం చేయండి. నూతన ఆశలతో ప్రియులారా కొత్త సంవత్సరాలను మీరు అంగీకరించండి. దేవుని దగ్గర నుంచి మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మా 2000 ప్రార్థన టీం మెంబర్స్లో కుటుంబాలలో మీరు కూడా కలిసి ప్రార్థన చేయాలని, మీకు ప్రార్థన సహాయం అవసరమై ఉంటే మా ఈ నంబర్లో సంప్రదించండి. తప్పకుండా మా టీం మెంబర్స్ మీతో మాట్లాడతారు, ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, మలయాళం ఈ 4 భాషలలో మేము దివ్య పరిశుద్ధ బలిభోజనం, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను మేము మీకోసము నడిపించిపోతూ ఉన్నాం. మీ ఫ్రెండ్స్కి, స్నేహితులకి ఈ సుసమాచారము తెలియచేయండి. దేవుడు ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీ ప్రతి ఒక్కరిని దీవించునుగాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఏసేన మార్గము, ఏసేన సత్యము, ఏసేన జీవమయా. నను గాచు కాపరి, నను మేపు మేపరి, ఏసేన దైవమయా. ఏసేన మార్గము, ఏసేన సత్యము, ఏసేన జీవమయా. నను గాచు కాపరి, నను మేపు మేపరి, ఏసేన దైవమయా. యేసు తోడుండగా, ఆయన చేయుండగా, నీకు భయమెందుకే మనసా. కష్టకాలములలో కటిక చీకటిలో నీకు బెదురెందుకే మనసా. ఏసేన మార్గము, ఏసేన సత్యము, ఏసేన జీవమయా. నను గాచు కాపరి, నను మేపు మేపరి, ఏసేన దైవమయా.